네, 여러분 안녕하세요. 오늘도 제로원 데이에 참여해 주시고 그리고 제로원 프로그램을 들어와 주셔서 정말 감사합니다. 오늘 제로원 데이 프로그램은 바이오필릭의 실천이라는 주제로 진행되는데요. 저희 본격적으로 프로그램을 시작하기에 앞서 이 프로그램이 기획된 취지와 그리고 저희 연사분들을 천천히 소개하도록 하겠습니다. 사실 저희 제로원이 드디어 첫 글로벌 진출을 준비하고 있는데요. 저희는 S01이라는 이름으로 싱가포르에 진출을 하려고 하고 있습니다. 그래서 올해 여기 가운데 앉아 계신 케빈 림이라는 크리에이터님을 포함해서 5분의 크리에이터님과 3개의 프로젝트를 진행하고 있습니다. 그래서 케빈 크리에이터님 친환경적인 건축 소재 프로젝트를 진행 중이신데 아마 오늘 강연에서도 굉장히 좋은 인사이트 나눠주시리라 기대가 됩니다. 그리고 S01이 제로원의 사회공헌적인 측면을 좀 더 강조해서 운영을 하려고 하고 있어요. 그래서 같은 미션을 가지고 있는 단체들과의 협업도 계획 중인데 그중에서 가장 대표적인 곳이 H-ON-DREAM이라는 곳입니다. 저희 정몽구 재단과 그리고 현대자동차가 함께 임팩트 스타트업을 발굴하고 육성하고 투자하는 플랫폼인데요. 저희가 프로그램을 함께 기획하고 있는 만큼 좀 더 끈끈하게 파트너십을 이어가려고 하고 있습니다. 오늘 일어나는 이 세션도 사실은 어떻게 보면 작은 H-ON-DREAM과의 콜라보레이션이라고 할 수 있어요. H-ON-DREAM의 펠로우신 6Hz의 김종규 대표님이 연사로 자리해 주셨고 그리고 온드림 소사이어티 공간을 구축해 주신 아크토닉 건축사무소의 박상우 소장님도 모더레이터로 모시게 되었습니다. 오늘 바이오필릭 실천이라는 주제로 세 분이 어떤 인사이트풀한 얘기를 나눠주실지 관심 깊게 들어주시면 감사하겠습니다. 감사합니다. Hi, my name is Kevin. 네, and I'm from 안녕하십니까. Singapore. 저는 케빈이라고 I 합니다. run 싱가포르에서 studio 왔고요. SKLIM. 저는 SK림, And, 스키림이라고 glad to be 하는 here to be 스튜디오를 invited 현재 by 운영하고 Hyundai 있습니다. for this, 현대 Zero원 측에서 Festival. 초청해 주셔서 이렇게 So, 제로원 페스티벌에 do all 함께하게 you 돼서 know 기쁘게 what is 생각합니다. sustainable 다 아시겠지만 design, 지속 per se? 가능한 설계, Does anyone 디자인에 know? 대해서는 다 아실 That's 겁니다. 혹시 다 아시나요? 들어보셨나요? So sustainable design 지속 is 가능한 not just 디자인에 대해서 about 조금 말씀을 드릴 planting 텐데요. trees or 단순히 making it more 식수 ecological 활동을 friendly. 하거나 아니면은 Sustainable 친환경적인 design 활동을 하거나 involves 거기에만 many, 그치는 many 것이 parts. 아닙니다. And 굉장히 많은 today 요소들이 I'll show 들어가 you three 있습니다. 그리고 examples 저는 of 오늘 how 2가지 we 사례에 managed to 대해서 achieve, 말씀을 드리도록 sustainable 하겠습니다. design in our 저희가 projects. 어떻게 지속 가능한 설계를 도입을 했는지 저희 프로젝트에 대해서 설명을 드리겠습니다. Right. So these three projects. The first one. 네, 우선 첫 번째 we 프로젝트에 design 대해서 말씀을 sustainable schools 드리도록 for developing 하겠습니다. cities. 개도국 그리고 We are 개도국의 도시를 currently doing a 위해서 지속 project 가능한 in 건물을 India for the past 만들었는데요. 6 years. 지난 And 6년 we've 동안 been 인도에서 exposed to 진행한 various practices over there. 프로젝트입니다. 그리고 And 여기서 지속 each of these 가능한 여러 가지 practices 실천 활동을 하고 also 있습니다. sustainable in 각각의 nature and 실천 I'll run you through 활동들이 the 다 whole 지속 process 가능한 방식으로 of 이루어지고 what is, 있고 오늘 passive 어떻게 sustainable design. 이렇게 패시브한 디자인을 second 저희 case 건축에 example I'll talk 도입을 about, 했는지에 대해서 말씀을 one 드리도록 of our 하겠습니다. research into 두 번째 materials. 케이스는 저희가 지금 How 연구 we use 중인 plant fibers to create 소재입니다. biocomposites. 그래서 And the third example 이 is I'm going to show 캐나피를 you guys how 활용한 바이오 컴포sit 재료를 sustainable 통해 projects 건축물을 can 만드는 방법에 대해서 evolve 말씀을 드리고 from a 지속 bottom-up 가능한 situation. 프로젝트가 So you don't need big 상향식으로 어떻게 corporations 진행을 할 수 있는지에 per 대해서 se 말씀을 to tell you, or 드리겠습니다. governments to tell you what 그러니까 to do. 정부가 What we did 우리로 was 하여금 이렇게 해라 저렇게 like-minded 해라라고 people 하는 came 것이 together 아니라 and we 정말 got the resources 풀뿌리에서부터 to do a 함께 sustainable 우리 스스로가 project as a form 일어나서 of 지속 education. 가능한 그런 프로젝트를 어떻게 할 수 있는지 교육의 관점에서 말씀을 드리도록 So this is a 하겠습니다. modern high international school in India. 네, What we 지금 do 보고 is 계시는 게 모던 we're trying to 하이 reach out, we're 국제학교인데요. trying to 인도에 pursue 위치를 passive 하고 architectural 있습니다. design. 여기서 패시브 The second part is 건축 설계를 We also try to 도입했습니다. reach 두 Indian 번째로는 Green Building 저희가 Council 인도의 different, IGBC라는 인도 녹색 levels 건물 of, 위원회가 있습니다. green building marks. per 여기서 se. 이제 녹색 So at the 인증을 moment, we are 획득하려고 하는데요. poised to reach the highest, 지금 현재는 green 그 mark for 인증 buildings. 등급 중에서도 최고급, 최상의 등급을 bring you 획득하려고 through the whole 노력하고 process of 있습니다. how 전체 프로세스에 대해서 this 말씀을 building 드릴 itself 텐데 shows 이 a passive
건물이 sustainable 어떤 design. 식으로 패시브한 지속 가능한 Right, 디자인을 so 도입을 in the 했는지 building 말씀을 itself, 드리도록 what we are 하겠습니다. usually concerned 건물에 about 대해서 is 간단히 말씀을 the envelope 드리자면은 control. 저희가 보통은 이 Envelope control meaning 파사드를 what does 어떻게 the 컨트롤을 outer 할 skin, 것인지 how does it deal with 그러니까 the fabric, 언플롭이라고도 per se. 하는데요. 이 In 전체 order to make something which 건물을 is 감싸고 있는 sustainable, 그런 자재가 되겠죠. we had 이 to 자재를 어떻게 지속 look at the 가능하게 site 만들 itself. 것인가에 대해서 많은 고민을 and we 합니다. had to see what we could 그리고 그 potentially, how do we 과정에서 position the building. 잠재적으로 어떻게 하면은 이 So 건물의 as you can 포지셔닝을 see 바꿀 수 here, 있을 this was 것인가에 from 대해서 the 생각을 computer rendering 해보는데요. maybe 4 years ago. 한 And 4년 전쯤에 this is how 저희가 it is in real 도출을 life. 했던 And we 도면이고요. are pretty 실제로 구현된 proud 모습을 to 보고 do this, be 계십니다. able to do this in 굉장히 India 자부심을 because 가지고 있습니다. we are 인도에서 talking 진행을 about a 했던 country that 사례인데 might not 왜냐하면은 have 인도 all 같은 the advanced 경우는 equipment to do something so complicated. So 첨단 also bring you through the 장비가 whole 다 마련되어 process 있는 as 곳은 아닙니다. sustainable 그렇기 때문에 designs 이렇게 지속 can be for 가능한 everyone, not just for 설계를 할 수 advanced 있다는 countries. 것이 굉장히 좋았습니다. 지속 가능한 the normal 설계는 단순히 project, we try 선진국뿐만 to 아니라 position 다른 the 국가에서도 building. 할 수 있다는 And what 것을 you have here 보여주었던 is 사례입니다. basically 지금 보시는 a 것은 rectangular plot, 기본적으로 이게 You have all your different 직사각형의 government controls 그런 and government 부지이죠. regulations. 그리고 여기에 And that 따라서 creates the whole 정부가 envelope. So it 규제를 tells you how 하고 tall 또 your building 정부의 is, 여러 가지 이제 how 방침들이 much you 있습니다. can, 이런 부분들을 build, 저희가 right? How many 따라서 floors, can 파사드를 you do a basement? 설계를 해야 되는데 과연 And what we tried 지하를 to do was 설계를 할 수 first create 있을지 a 이런 box. 여러 가지 부분들을 다 규제 And then we 환경에 begin to 따라서 carve out 고민을 해야 spaces within the 됩니다. box. 그리고 이 박스 안에서 결국에는 구획을 So as you 나누어서 can see 저희가 from some of these 도면을 drawings, 도출하게 there is a lot 되었습니다. of 지금 blank 도면을 보고 spaces 계시는데 or canyons per se that 여기 actually let in 보시는 light into the 것처럼 building. 채광 효과를 극대화하기 위한 So before we start on the project itself, we have to 카빙된 orientate the building 그런 the right way. 도면을 We have to study 설계한 것을 확인을 where the 하실 수가 sun angles 있습니다. are coming from. 이렇게 하기 during 위해서는 summer, winter, 궁극적으로 사계절 right? 내내 And then 일광이 your 어디서 building 발생을 하는지 is 일조에 대해서 maximize 파악을 to 해야 allow 됩니다. maximum light into 이뿐만 the building. 아니라 최대한 What is the implication of that is 채광을 채광이 들어올 수 reduce 있도록 your 해야 internal 되겠죠. lighting fixtures, 그러니까 and in that sense, you are 내부 more sustainable 시설에는 because you cut 조명 down on 사용을 electric bills. 최소화하는 것이고 이렇게 되면은 지속 가능할 수밖에 없습니다. Throughout the whole 왜냐하면은 process, we went 전기료가 through 그만큼 줄 수밖에 없기 different 때문이죠. design 그리고 iterations. 다양한 디자인 So we made models as 이터레이션을 well as 실행했습니다. computer modeling 그래서 to 모델뿐만 find out 아니라 what is 컴퓨터 the best 모델링을 form. 통해서 So, for 가장 example, 최적의 형태가 whether the building is 무엇인지를 going to be a 파악하고자 square, whether the building 했는데요. is going to be a circle. 그러니까 이게 원 We begin to 형태인지 study that 아니면 with, 직사각형 형태인지를 보게 solar 되는 simulation 것입니다. throughout the whole year. 그리고 여기에 So these are 따라서 two examples. 연중 where you 내내 begin to see 일조에 that, 대해서 연구를 합니다. We use sunlight 여기 analysis 보시는 to 것처럼 analyze 일조 분석을 which 통해서 form is the best for 어떠한 the building. 형태로 가져갔을 which 때 form 가장 is 최적화된 able to have 일조 more 환경을 누릴 수 reduce 있을 the 것인지를 temperature. 알게 됩니다. 이렇게 되면은 the internal spaces. 이 내부적으로 온도가 So 또 from all these 내려가는 models, 효과도 we begin 있기 to pick 때문에 out the ones that actually 굉장히 make sense. 좋죠. So it's not just about design, but also 그리고 about 디자인뿐만 how 아니라 it conforms to the 어떻게 environment. 하면은 환경 이런 여러 가지 we 요건에도 managed 부합할 수 to 있는지에 have 대해서 생각을 three 해보게 됩니다. skylights. 저희 All the 또 openings are maximized towards the 천창을 sunlight throughout the whole 설계를 year. 했고요. 그래서 And we try to have 연중 as 일광 much 효과를 greenery 누릴 as 수 있도록 possible 했습니다. within the building 그리고 itself. 녹지를 But as we know, this is an 극대화하려고 urban 노력을 site. 했습니다. It's also very 하지만 이거는 difficult to 도심에 있는 have, green 건물입니다. gardens and all 그렇기 that. 때문에 녹지를 구축하기란 쉽지만은 않았습니다. 그런 부분들을 다 고려를 했고요. Each floor plate is actually very different. So we 그리고 don't have the 각각의 same floor 도면을 plate repeating. 보시면은 각각의 way. 층마다 다 다릅니다. 그러니까 매 층을 So when we 계속 talk about 카피 the 페이스트를 facade 한 것이 design, which is the 아니라 outer skin of 조금씩 the 다 building, 다르게 구현을 했습니다. we have to see 우선 which 파사드를 configuration 한번 or which 말씀을 design 드리자면은 that's in the 어떤 most 디자인, 어떤 light into 컨피그레이션을 the building. Because 가져갔을 these 때 are classrooms. 이런 자연 Right, so 채광을 in 최대화할 that 수 있을지에 sense, 대해서 생각을 해봤는데 the 결국에는 openings and how wide they 교실의 are, how high they are, 일조 효과를 everything 극대화하는 is 것이 regulated. 중요하겠죠. And everything has to be 그런데 designed from a very small, 모든 것들이 small 규제 scale, 환경에 놓여져 있고 from a small 또 scale starting point. 이게 가장 처음 시작할 때는 From then 그렇기 on, we 때문에 began to 소규모로 look at 시작을 how 할 the 필요가 openings 있습니다. 그리고 난 react to the 다음에는 different streets and 계구부를 react to 살펴봤는데요. different urban 이 scenarios. 도로로 어떤 식으로 So what was 계곡부가 very 연결이 different that we 되는지 found 그리고 out 도심과 어떻게 연결이 was that 되는지를 보는 것입니다. In India, it's not 인도 같은 advisable to 경우에는 have spaces that are open to the road. Because the 그러니까 the noise from the 도로로 road is very 계구가 되어 noisy, 있는 and that will 이러한 affect 공간은 별로 the 추천하지 classes as 않습니다. well. 워낙에 And there's a 소음이 lot of air 많은 그런 pollution. 도시이기 때문입니다. So 그리고 although we 대기 carve 오염이 out the 발생할 spaces, 가능성이 높기 we 때문이죠. also shield 그렇기 them with 때문에 glass 저희가 so that we 여기에 keep a 유리 kind of 구조를 internal 사용을 하게 environment 되었습니다. where 그러니까 teachers 내부 are able 구조를 to teach 보면은 the kids
without shouting. 교사들이 소리를 지르지 않고서도 학생들을 충분히 잘 가르칠 수 있도록 In all, 그러니까 we had 개방감은 three 주되 types of 유리 panels 구조를 활용을 한 for the 것이죠. school. 그리고 And 몇 for 가지 each 또 panel, because of the 각각의 size 패널에 대해서 variation, 말씀을 드리도록 하겠습니다. each 각각 panel, 패널마다 사이즈가 bit 다 different. 다른데요. So in 조금씩 terms of this 다릅니다. fabrication, 그래서 이 we found 경우에는 out that it's also very 무엇을 알게 important 되었냐? to tell the workers in the most simplest way. 가장 we 심플하게 construct 가는 것이 this 가장 complicated 좋다라는 것을 알게 되었습니다. So it's not 파사드를 just telling them the 저희가 drawings 설계를 per se, 하는 but 과정에서 그리고 telling 구현하는 them, 과정에서 the relationship 그 between 시공하는 each other. And 분들에게 then with 굉장히 that, 간단하게 they are 설명을 able 해주는 to 것이 좋고 start from 최대한 something very simple to 심플하게 build 이 something 프로세스를 very complicated. 가져가고 이 심플한 So as you can 프로세스를 see from 도입을 here, the 하되 skylights actually help 결과물은 to 아주 근사하게 really 나옵니다. brighten up the 여기 building. 보시는 And 것처럼 that, in that sense, 저희가 you cut down on 유지했던 그 your light 파사드 levels. 덕분에 전체적으로 채광이 It's how it is 극대화된 now. 것을 확인할 수가 있습니다. the facade itself with all the panels. 파사드를 So the 보시면 panels are 아까 all 패널을 actually very 활용했다라고 small 말씀을 and 드렸는데요. joined together 패널 like a 같은 jigsaw 경우는 per se. 직소 퍼즐처럼 다 서로 what you 얽힌 see here in 구조로 the 연결이 center 되어 있는 It's 그러한 a giant void area 형태입니다. where the kids can gather. 그리고 학생들이 모일 수 있는 그러한 공간도 This 마련을 was the area 했습니다. where we begin to carve out spaces 그리고 within the facade itself. So some of 파사드에서 the 저희가 카빙을 spaces 했던 are 3 to 4 그러한 구조들도 stories 있습니다. volumetrically 3, high. 4층 And you can 정도는 look down 이 from all the way 볼륨이 from the 극대화된 그러한 형태입니다. 그렇기 때문에 이게 직선으로 뚝 This is what 떨어지는 it will 형태가 be 아니고 when it's 조금 볼륨이 completed. 살아있는 So 건축물이 in a sense, we 구현이 created an outdoor 됐습니다. classroom which is indoor as well. And we tried to use 그리고 local 실내뿐만 herbs. 아니라 실외에서도 So for example, 수업을 진행을 I'm 할 not 수 sure if you 있도록 하는 guys 것이고 know about 그리고 혹시 Ayurvedic herbs, 아실지 which is very 모르겠는데 indigenous to the LUVD Indian 커브라는 culture. 것이 So 있습니다. these 이거를 plants 공학에서 have 많이 medicinal 사용을 하는 value in that 컨셉인데요. sense. 이런 So having 것들이 sustainable 어떻게 flora and fauna 보면은 is not just about 굉장히 좋은 importing, 그러한 이 foreign species 효과를 into your 주기도 country. 합니다. You have to look at what's available locally 아유르베다라는 and how does that 허브를 bring 저희가 value to the 여기에 같이 community as well. 도입을 해서 궁극적으로는 This is what it is 조금 더 내가 이런 자연 생태계와 Right, so the 함께 할 수 second 있는 환경을 project 구현을 what I'm 하기도 going to talk about 했습니다. is there's also another side to sustainability 다음 which 사례에 대해서 말씀을 드릴 텐데요. our 이것도 studio 지속 was able 가능한 to explore 설계를 the last year. 구현했던 것이고 작년에 That means 저희가 going down to the 탐구하기 product level and 시작한 saying 그런 how 소재입니다. can we influence 이 change 제품 차원에서 by making more 어떻게 sustainable 저희가 building 변화를 도입할 materials. 수 있을까? 그리고 궁극적으로는 Because, 지속 가능한 the world's 자재를 carbon 어떻게 만들 수 emission, 있을까에 대해서 생각을 해봤습니다. 39% 전 세계 배출량 그 중에 the construction industry 39%가 responsible for that. 사실은 건설 현장에서 So 나옵니다. that is a huge percentage and if we 굉장한 don't start to 수치죠. use sustainable materials 그리고 지속 we are all 가능한 contributing to 자재를 this 사용하지 global warming. 않는다라면 결국에는 지구 온난화에 우리 모두 다 기여를 하고 있는 셈이 됩니다. So the second project what we are trying 그래서 to 두 do 번째 was 프로젝트를 to use, 착수를 했는데 두 canop 번째 프로젝트 같은 plant 경우는 fibers. So canop 캐나피를 plant 사용을 fibers 하는 are 것입니다. 캐나프 something like this. 인피 섬유를 활용을 하는 것인데 Yeah, 지금 from the 제가 canop 가지고 plant. 왔습니다. 이게 And what we do is we use them 캐나프라는 to 식물에서 create, 가지고 온 것이고요. 추출을 한 것입니다. biocomposites like this. 이를 통해서 생태 복합 재료 Right. 이러한 바이오 컴포짓을 만들게 됩니다. So what you see in the background, these are 여기 canop plants 배경에서 which, 보시는 the 게 이게 바로 tropical, 캐나프 version of, 식물인데요. which is prevalent in North America. 북미에서 굉장히 재배가 많이 되고 이게 So the 마와 biocomposite market is 유사한 actually flourishing 그런 in Asia Pacific. 속성이라고 보시면 in areas 되겠습니다. China, 그러한 이 식물의 Korea also 속성을 does it, 가지고 Japan, 있습니다. 한국, Malaysia, 일본, And 말레이시아 the biocomposites 그리고 market in terms of the 다른 value 국가에서도 생태 is 복합 almost set to 재료에 double by 대해서 많이 탐구를 하고 2026. 있고 So there is a lot of potential, 2026년까지 in using, 실제로 carbon- 바이오 sorry, 컴포짓 in 재료에 using 대한 plant fibers 사용이 as 더 a 많이 증가할 것으로 보입니다. alternative 그러니까 resource 식물 to 추출 재료를 많이 synthetics or plastic 사용한다라는 것이죠. 합성 재료라든지 these 플라스틱을 are 사용하는 showing some of 것보다 the 이런 생태 processes 복합 of 재료를 사용하는 how we 움직임이 make the 두드러지고 있습니다. biocomposites. So we 어떻게 do 이런 use 바이오 vacuum, 컴포짓을 사용했는지에 we 대해서 use, 보여드리고 it's a very 있습니다. artisanal way. 여기 It's all 보시는 done by 것처럼 hand. 이게 굉장히 좀 아티산들이 And what we 사용하는 tried to also 것처럼 이런 experiment 예술가적인 was, 공법들이 많이 들어가게 tried to 됩니다. use, 그리고 이 natural 과정에서 저희가 natural 천연 dye. So this is using 염료를 turmeric 사용을 dye. 했습니다. We're not 여기 using, 보시는 게 튜메릭 파우더를 이용한 dyes that are harmful to the 염료인데요. environment. 이게 이 환경에 또 해롭지 않기 때문에 And with 굉장히 that, 지속 we are 가능한 able to 방식이다라고 cast 말씀을 different shapes, 드립니다. 이뿐만 아니라 여러 for 개의 internal 형태로 또 이게 몰딩이 가능합니다. 그래서 여러 개의 you can 모양을 also see we did 결국에는 this in 낼 a 수가 있는 cafe, 것이죠. 그리고 because we found that
It emits a 카페에서도 very 사용을 할 수가 nice 있는데요. glow, and we use it as a light fixture. 여기 보시는 것처럼 in a 조명으로 cafe in 활용을 했을 Singapore. 때는 굉장히 은은하게 조명이 반사가 되기 때문에 싱가포르에서 And 실제로 further on, 사용을 하고 in 있습니다. our third project, we'll talk 그리고 about 이 this. 프로젝트에 대해서도 제가 좀 We made 말씀을 them 드리고 into 싶은데 roof elements. 이게 not 지붕에 just 사용이 the 되었던 skylight, 자재입니다. but also, 그러니까 단순히 천창뿐만 아니라 roof shingles that surround a pavilion. 어떠한 부분이 있냐, 그러니까 처마 So 싱글에도 사용을 하게 됩니다. 지붕 처마에 사용을 하는 것이죠. be doing sustainable design. in that 지속 sense, is that 가능한 디자인을 구현한다라는 것은 it can come from the 결국에 bottom-up initiative. 아까 말씀드렸던 것처럼 as I said 풀뿌리에서부터 before, 시작을 we 할 수 don't need 있다라고 the 말씀을 government 드렸습니다. to 상향식으로 갈 수 있다라고 했는데 정부가 저희로 하여금 이렇게 해라 아니면 기업에게 이렇게 해라라고 지침을 무조건 하향식으로 내리는 것이 아니라 저희가 직접 움직일 수가 있습니다. 같은 생각을 가진 사람들이 모이는 것이죠. 저희도 마찬가지로 4명이 같이 모여서 프로젝트에 착수했습니다. 그리고 이 과정에서 대형 회사들이 같이 인볼브가 됐고 그리고 아주 천천히 또 싱가포르 대사관도 저희와 함께 뜻을 함께하게 됐습니다. 그래서 이를 통해서 저희가 이 머리나베이 싱가포르에서 이러한 구조물을 같이 구현을 하기도 했습니다. 여기서의 그 기본 뼈대는 블루 레미네이티드 구조물을 사용을 했는데요. 이 목재 같은 경우는 스위스에서 저희가 건설을 했던 것인데 그리고 나서 그 목재를 싱가포르로 가지고 와서 이음부를 활용을 해서 다 접합을 시켜서 구조물을 만든 형태입니다. 저희 이 프로젝트에 같이 동참을 했던 모든 기업들을 보고 계시는데 처음에는 4명이서 시작을 했습니다. 딜로이트, 헤링, 저 그리고 저희 동료 이렇게 같이 시작을 했었는데 이를 통해서 저희가 먼저 4명이서 조그맣게 시작을 했지만 스위스의 기업들 그리고 스위스 대사관이 인볼브가 됐고 UBS 그리고 정부기관들 가령 이런 공공 유틸리티 수도라든지 아니면은 전기 아니면은 여기 보시는 뭐 비트라 아니면은 서스테이너블 싱가포르 이런 모든 기업들이 함께 한 뜻을 가지고 모이게 되었습니다. 그리고 이 프로젝트에 대해서 저희가 따로 펀딩을 받은 것도 아니었지만 처음에는 이거를 구현해야겠다라는 그 마음 하나로 시작을 했던 것입니다. 그래서 저희가 이 파빌리온을 만들게 되었는데요. 보다 더 건설용으로 사용을 할 때 어떻게 하면 모듈형의 이런 자재들을 만들 수 있을까에 대해서 생각을 했던 것이고 그러한 생각을 토대로 이 결과물이 나온 것입니다. 이게 왜 지속 가능한지에 대해서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 이 모듈형 자재를 사용할 경우에는 단순히 한 차례만 사용을 하고 그냥 버리는 것이 아니라 계속해서 재활용이 가능하다라는 장점이 있습니다. 이런 부분들을 저희가 고려를 했던 것이고 그리고 어떤 식으로 이 모든 요소들이 같이 구성이 되어 있는지를 보여드리고 있습니다. 아까 말씀드렸던 것처럼 글루 레미네이티드 스트럭처를 사용을 했습니다. 그래서 이걸 구조용 집성목이라고 저희가 부르고 글루렘이라고도 하는데 이 집성목을 가지고 뭐 라탄도 여기에 같이 활용을 했던 것이고요. 이러한 지속 가능한 자재들을 활용을 하고 식물들을 활용을 함으로써 구조물을 만들었던 것입니다. 그리고 아이에서부터 어른에 이르기까지 모두를 위한 구조물에 저희가 이런 지속 가능한 자재들을 활용하려고 했습니다. 이 메탈 그러니까 그 철제 틀 같은 경우는 미리 이제 다 만들어집니다. 그래서 이게 기본 뼈대 역할을 하는 것이고요. 이 기본 뼈대에 저희가 다른 자재들을 같이 덧입히는 방식인 것이죠. 그리고 또 효율적인 건설 시공을 통해서 지금 현재 기존과는 달리 효율성을 증대할 수가 있습니다. 여기 보시는 이 시공 방법에 대해서 한번 보시면 기존에 이미 다 자재들은 만들어집니다. 그리고 현장에서는 시공할 때 뭘 하면 되냐? 그냥 조립만 하면 되는 방식입니다. 싱가포르 같은 경우는 이 노동력이 사실 뭐 저희가 이제 이 노동비가 인건비가 굉장히 비싸기 때문에 방글라데시라든지 아니면 다른 동남아에서 이 노동력을 저희가 많이 수입을 해옵니다. 인도 같은 경우도 뭐 잠깐만 말씀을 드리자면은
I mean, it has to be like your IKEA 물론 models and your 지금 Lego 현재 manuals as well. 뭐 Like A joins to B and then C can join to D or something like that. 그 So we 인도에서도 have to have 굉장히 that kind 많은 of 인력들이 philosophy 이러한 for construction. 시공에 투입이 되는데 사실 굉장히 다양한 곳에서 whole 이런 structure 인력들이 we 모이기 tested out 때문에 in, 그 시공에 대한 Switzerland 절차가 상당히 to 간편해야 receive 됩니다. different 그리고 loads. 뭐 This was A랑 in B를 process. 연결해라, B랑 C를 연결해라 이런 식으로 아주 간단하게 전달을 하는 것이 In 여기의 our second 핵심입니다. project, you saw that we 그리고 created 두 all 번째 these 프로젝트에 대해서도 제가 말씀을 canopy shingles. 드렸지만 So these, 여기 besides being just 캐나피 decorative, they 싱글에 also 대해서 help 말씀을 to 드렸습니다. 지붕 channel the 처마였죠. rainwater away from the pavilion itself, so it doesn't flow back in. 그래서 여기 같은 경우는 배수의 역할도 하고 This 있기 was the 때문에 final iteration. 비가 왔을 때 비가 자동으로 흐르면서 And 아래로 sustainable 처마 design 아래로 is also a 떨어지는 lot of hard 구조입니다. work. 그러니까 지붕 위에 So 이게 this 고이지가 was, 않겠죠. we had 마지막 to 프로젝트에 대해서 말씀을 find 드리도록 recycled 하겠습니다. panels which 저희가 were thrown 재활용 away. 가능한 패널을 And 사용을 in 했는데요. midst of all 그러니까 this pile, actually 이미 we found a few snakes as 폐기가 well. 되었던 So sustainable 그러한 design is not just 자재들을 활용을 한 glamorous and 것입니다. very clean. We have to find the materials itself. 이 And we have to 자재를 find the sources of 발굴을 people willing 해서 그리고 to give them to you. 이 So we use 자재에 these 새로운 to form 생명을 the decking of the 부여할 pavilion. 그러한 의지가 있는 사람들을 같이 동참을 시켜서 이러한 We worked with the 결과물을 famous 만들어냈습니다. Swiss company Vitra. 비트라라는 to 스위스 hack that 기업인데요. furniture. So we gave a new 여기서 또 이제 재정적인 interpretation 지원을 to 해주었고 the 그 furniture 과정에서 by 이 putting using local 가구의 arts like 재해석을 rattan. 통해서 라탄 소재를 modify the 활용을 furniture. 해서 가구를 만들 수가 있었습니다. So these actually appeal a lot to the kids, and we got 이게 the kids to be 어린 involved and to understand what 층에게 is the 정말 whole 어필을 process of 많이 했고 sustainability in 그래서 architecture. 지속 가능한 건축이라는 게 무엇인지에 대해서 아이들에게 So 가르칠 once it 수 was 있는 moved 좋은 from, 교육적인 효과도 있었습니다. Marina Barrage, 아까 we had 머리나 to move to a permanent place. 이 버라지에 And the 대해서 design was 말씀을 meant to be 드렸었는데 used for 싱가포르의 second 사례였죠. So that in 그러니까 itself 이 경우에도 재활용된 also very 자재를 sustainable 활용을 approach 함으로써 because you don't just 결국에는 제2의 생명을 줄 produce 수 a pavilion 있었다라는 for, 말씀드립니다. let's say one purpose. Can you use it for 단일 another purpose? 목적으로만 Can it be 자재를 활용하는 것이 dismantled, moved 아니라 away, brought to another 이거를 place and 다시 erected 철거를 again? 하고 난 다음에 다시 또 이 자재를 가지고 새로운 구조물을 만들 수 So 있을까가 creating through 저희가 주목하고 있는 collaboration, 분야입니다. although there were many parties involved, 그래서 I think 굉장히 we 많은 also 사람들이 managed to have a 인볼브가 very 되어 flat 있고 organization, 같이 협력을 하고 and 있는데 everyone kind of understands 물론 저희는 each 수평적인 person's role. 구조를 So we had 유지하려고 workshops at, 하지만 BHL 워크숍을 campus. 통해서 아니면은 기타 다른 We had 이 meetings 캠퍼스 상에서의 with 회의를 all the 통해서 various 회의를 partners, 가지고 또 파트너와 만남을 talking 통해서 to, 서로에 대해서 the 더 people 잘 doing the 이해하려고 노력을 construction. 하고 있습니다. 시공하시는 And after the pavilion was 분들과도 같이 completed, 만나게 we began 되고요. to give 그다음에 이 talks as well. So 파빌리온이 다 talks 완성이 like 되고 난 this, 다음에 we wanted to 이런 educate the 이제 public, 토크 we wanted to 쇼를 reach 진행을 out to 했습니다. 그래서 non-government agencies. So we invited the NGO들과 같이 public to take part in 협업을 this whole 해서 process. 공공 We 분야가 also 함께 해줬으면 conducted 좋겠다 tours 이러한 for 뜻에 various 동참을 해줬으면 agencies 좋겠다라는 to 취지에서 explain 진행을 to 했던 them. 것이고 그리고 여기 지금 이 Right, 사진을 so, 보시면은 we also very 결국에는 part- 이 we are 시공사가 glad to be 어떤 part of 식으로 Hyundai's, 무엇을 했었는지를 설명하고 Zero 있는 One Creative 모습입니다. Program in, 이 제로원 크리에이티브 for the pilot, 프로그램이 Singapore program. 싱가포르에서 And our 이제 research in 파일럿 that sense, 프로그램을 we are 착수하려고 하고 doing 있는데 something quite similar. 그 과정에서 저희가 all 유사한 our 프로젝트를 recent 진행하려고 하고 research so 있습니다. far. 그래서 We are looking at 지금까지 how 여러 가지 연구들을 진행했지만 can, 이번에도 have low 유사한 high 방식으로 tech. 진행을 하려고 하고 What do I mean 있고 by low high tech? 저희가 That 로우 means 하이텍의 if we look at 가능성을 primitive 최대한 materials, 활용하려고 하고 how can we 있습니다. use 그러니까 them 원시 to 재료를 future 활용을 proof 한다면 so 이거를 they can be 어떻게 relevant 잘 활용을 and be 해야지만 used in modern day 미래에 life. 궁극적으로 대규모로 사용을 할 수 있을까 그리고 지속 가능한 방식으로 So, 활용할 수 있을까를 고민하고 as 있습니다. I explained earlier on, like we have been going 제가 to 아까도 India for 말씀을 the past 6 years, 드렸지만 and 지난 5, 6년 동안 every day 다양한 when we start 프로젝트들을 to 진행을 look at 해왔는데요. daily life. So, for example, this is 가령 제가 하나 terracotta 이렇게 cup. 들고 왔는데 So if you go 테라코타 to the 토분을 street 이용한 and you 컵입니다. have hot piping tea. 여기서 they 이제 serve you in 차도 one of 마실 these 수가 terracotta 있고요. 이러한 And these 테라코타 are then thrown 컵에 away. 또 따뜻한 But they are 차를 recycled 서빙을 because they are 하고 mixed with water. 이런 then they 경우에는 make 이게 these 이제 terracotta 물 cups again. 공법을 이용을 해서 물을 Right. 사용해서 And if 또 you go to 테라코타 the street and 컵들이 if 만들어지기 you 때문에 buy a 재활용을 snack or 할 수가 something, 있습니다. 그래서 they serve 만약 you in 현지에 these. 가서 내가 스낵을 These 산다라고 are made 하면은 from sour leaves. 지금 They have been 이것도 pressed by 잎에서 pressure to form 추출한 containers. 이 And these 자연에서 are thrown away again. 유래한 And 자재인데 because they are 이 leaves by itself, their usage
they can easily be 그 컵을 사용하기도 합니다. biodegradable, right? 이것도 이 The last slide, 뭔가 as you can see, that 생체적으로 is 생분해가 using 가능하기 rattan, 때문에 and we 굉장히 have worked with 유용한 rattan, 그런 which 지속 is, 가능한 방식이라고 할 수가 prevalent in 있겠고요. Southeast Asia to create light fixtures, 이게 create installations. 동남아에서는 조명이라든지 아니면 기타 다른 여러 So one of 가지 our 이 시설물들을 만드는 데 research, 있어서 이렇게 we're 바이오 trying to 건축 use, 소재들을 많이 사용하고 Canop fiber 있습니다. biocomposites to 아까 upgrade them with 캐납 solar 그 panels. 섬유로 만든 바이오 건축 소재에 So 대해서 말씀을 We are 드렸는데요. looking at how these can 그 몇 be 가지 사진을 further 보여드리고 integrated with solar 있습니다. panels 이 솔라 so that they 패널도 can be 만들 수가 used 있고요. not just for developed economies but also start off from less 그래서 developed economies. 이 태양 전지판을 만드는데 Because if you have this as a 선진국에서뿐만 roof 아니라 system 이거는 and 개도국에서도 this is 사용할 able 수 to 있는 방식입니다. generate solar power by 왜냐하면 itself, 이거를 지붕에 설치할 and it's an 경우에는 integrated system, 태양 전지판의 then 역할을 합니다. this is also 그리고 makes it a more 이거를 viable material. 또 조금 더 The second material 실현 가능한 influenced 방식으로 from 저희가 what we have 만들 수 experienced in the streets 있도록 of 이런 India 바이오 was 건축 how 소재들을 can we 사용했기 use this 때문에 이 요소들을 as a 활용할 수가 cooling 있겠습니다. partition. 그리고 So 그뿐만 we wanted to 아니라 combine this with 아까 테라코타 소재에 대해서도 evaporative 말씀을 cooling, 드렸지만 as 증발 well 냉각 as, 공법을 frying 여기서는 사용을 systems. 하게 됩니다. 뿐만 아니라 Because 수경 재배도 this 하게 되는데요. material itself is 테라코타 able to 토분 같은 dissipate 경우는 순행이라든지 the heat 배수 efficiently 시스템용으로 per se. 굉장히 많이 And 사용하고 that 있습니다. reduces, 효율성이 air 워낙에 condition. 뛰어나기 때문입니다. So what could we do with all this? At this point in time, I 그렇다면 think 여기서 어떻게 더 진화할 수 we have 있을지에 a 대해서 agenda 말씀을 and there are certain 드리겠습니다. materials that we want 저희 to 여러 show, 가지 이제 but 자재들이 we also 있고 think 또 that 소재들이 materials that we 있는데 이런 investigate 소재들을 가지고 are 저희가 able 이제 to feed 계속해서 back 연구를 into 하고 있습니다만은 the car industry as well. 저희 연구 So 결과를 for example, there might be a 다양한 day where 산업에 you 그리고 might not 특히 need air 자동차 conditioning in your 산업에 cars. 도입하려고 하고 You 있습니다. might 그러니까 have a 이럴 whole panel made 경우에는 of terracotta panels. 자동차 안에서 with 에어컨이 필요 없을 evaporative 수도 cooling. So when 있습니다. even the car 지금 moves forward, you 테라코타에 have a 증발 냉각 natural 공법을 사용을 air 하게 condition, 된다면 let's say. So 차가 we are thinking about 시동을 how 걸고 can we 움직이는 과정에서 자연적으로 actually merge 냉각이 되는 the 것이죠. 이럴 경우에는 vehicular 에어컨이 필요하지 environment 않는 with the built environment, 그러한 because 저희가 that, in that 가능성도 sense, 타진하고 modern 있습니다. day and age is 그래서 much, 차 much more 안에서 integrated. We 어떻게 have 이러한 기술들을 energy 접목시킬 being 수 used for 있을지에 대해서 볼 home, 수가 있고요. being 또 used in 자택에서 어떻게 electric 에너지를 vehicles, 사용하는 but 방식 that 아니면 the EV에서 realm of the 그러니까 car 전기 versus 자동차에서 the realm of 사용하는 the built 부분 다 environment 보고 있습니다. might be 그러니까 further merged 자동차와 with, sustainable 재택에서 사용하는 materials. 모든 것들에서 Right, 저희는 so 지속 thank you. 가능한 방식을 사용하려고 노력하고 있습니다. 네, 이쯤에서 마무리하겠습니다. 경청해 주셔서 감사드립니다. 이제 발표 바로 질문을 해도 될까요? 바로 질문 안 하고 그러면 발표를 하고 아니면 바로 질문을 좀 하는 게 관객들이 좀 더 편할 것 같습니다. 예. 보여주신 그 여러 프로젝트를 너무 인상 깊게 봤고요. 특히 이제 건축가로서 어떤 하나의 분야가 아니라 뭐 건축을 비롯하여 다양한 부분에서 뭐 재료라든가 건물을 만들어내는 과정 그리고 재료가 탄생해서 소진되는 과정까지 되게 다양한 고민들을 보여주셔서 너무 인상 깊게 봤고요. 그 중에 이제 첫 번째로 보여주신 그 인디아에 있는 모던 하이스쿨 같은 경우에 좀 궁금한 점이 그 아까 설명해 주신 중에 어떤 환경 시뮬레이션을 통해서 어떤 형태를 결정짓거나 아니면 건축의 파사드 시스템이라든가 이런 부분들을 결정짓는데 어떤 환경적인 리서치들 분석들이 굉장히 좀 재미있었습니다. 근데 좀 보여주신 프레젠테이션에서는 그 부분이 좀 조금 더 설명해 주시면 어떤 과정들이 있었고 그 시뮬레이션에서 실제 그 인디아에 있던 어떤 그 환경적인 로컬적인 지역적인 환경적인 요소와 그게 실제적으로 어떻게 건물에 적용됐는지 좀 설명 부탁드려도 될까요? Right. Thank you for that 네, question. 질문해 주셔서 감사드립니다. So you can, as you can see, when we 네, were 지금 trying 여기 to 보시는 find the 것처럼 form 저희가 of the building 처음에 itself, 이 그 it's not just about 형태를 design of 만들고자 what 하는 the team wants to 과정에서 do. 단순히 Is it 그냥 going to 우리 be a 팀에서 circle? 하고 Is it 싶어 going 하는 to be a 것들이 아니라 rectangular shape? 이게 We 아까 needed to 원형일 come 수도 up with 있고 different 직사각형일 수도 variations. 있다라고 말씀을 드렸는데 What 여러 you 가지 see that 베리에이션이 center slide 필요했습니다. over there, 그러니까 여기 중앙부에 the colors 보시면은 actually show 어떤 something. 식으로 So 가게 we 될 took 것인지 the climatic data of 여기서 India 기후 throughout the whole year. 데이터를 So from 수집을 winter to 했습니다. summer to autumn,
사계절 내내 인도의 기후 환경이 어떤지 그 데이터를 수집을 했고요. 또 열에 대한 데이터도 수집을 했습니다. 그러니까 이 건물에서 가령 이 태양열이 어느 정도나 이 발산이 될 것인지, 이 태양 복사열 이런 부분들을 다 보게 된 것이죠. 이를 통해서 전체적인 형태의 저희가 이게 모폴로지 형태론적인 건축 양상이라고도 하는데요. 이런 모든 부분들을 저희가 반영을 하게 된 것입니다. 그러니까 건물의 형태를 결정하는 과정에서 환경에 조금 더 친화적인 방식으로 만들게 된 것입니다. 그리고 이 과정에서 결국에는 인간의 요소가 들어가야 되겠죠. 그러니까 이 건물이 어떠한 형태를 구현을 했을 때 가장 인간을 위해서 최적의 환경이 만들어질 것인가를 보게 되는 것입니다. 아까 말씀드렸던 저희 이제 인도의 저희 클라이언트와 같이 논의를 하는 과정에서 전체적인 프로세스를 결정을 하게 되었습니다. 그러니까 이 기후 데이터를 보고 난 다음에 이해를 하게 되는 것이죠. 아, 이렇게 가는 것이 건물을 위해서 가장 최적의 방식이겠구나. 미학적인 측면뿐만 아니라 사람들의 입장에서 생각을 해볼 필요가 있겠구나. 과학 기반 데이터를 활용할 필요가 있겠구나라는 것을 알게 된 것입니다. 그리고 이 과정에서 저희가 결국에는 어떠한 파사드를 가져가게 될 것인지, 어떠한 형태를 가져가게 될 것인지, 그리고 어떻게 채광 그 디자인을 하게 될 것인지, 그러니까 일조를 구현할 것인지 다 결정을 하게 된 것입니다. 궁극적으로는 교실 그리고 사무실 각각 다 기능이 다릅니다. 그래서 그런 기능들을 최대한 구현하기 위해서 노력을 했고 시뮬레이션을 한번 돌려봤습니다. 저희가 인공 빛 그런 라이팅을, 인공 조명을 활용을 해서 한번 시뮬레이션을 돌려봤고요. 이를 통해서 우리가 무엇을 원하는지, 무엇을 원하지 않는지, 소음의 정도는 어떤지, 도로에서 소음이 너무 많이 들어오진 않는지 이런 것들을 다 보게 되는 것입니다. 이런 요소들을 다 반영을 해서 만들게 됐습니다. 답변도 잘 해주셔서 너무 감사합니다. 한 가지만 더 좀 여쭤보겠습니다. 캐나프 센트에서 이제 추출한 바스트 파이버로 만들었던 지금 여기 앞에 있는 요 제품 같은 경우에 굉장히 흥미롭습니다. 일단 저희가 아까 이제 마지막에 말씀하셨던 로우 하이텍이라고 하는 어떻게 보면은 이제 굉장히 기술 집약적인 것도 좋지만 그 서스테이너빌리티를 위해서 어떤 원초적인 좀 우리가 바이오필리아라고 얘기하는 그 원초적인 그 재료성에서부터 과연 이게 어떻게 생산되고 소모되고 다시 자연으로 돌아가는지에 대한 조금 되게 좋은 사례인 것 같은데 그 서스테이너빌리티라고 하는 것에 대해서 로우 하이텍과 관점에서 볼 때 좀 케빈님께서는 어떻게 생각하시는지 좀 말씀 부탁드리겠습니다. Right. So there's a difference between 네, sustainability 그러니까 in 지속 developed 가능성과 countries and less developed countries. 지속 가능성을 생각을 했을 때 선진국과 for example, 개도국의 I 경우는 consider Singapore 다릅니다. developed country 싱가포르 and 같은 경우는 선진국이라고 저는 생각을 sustainability, 하는데요. of course, is pursued 지속 differently in 가능성에 Korea and 따라서 Singapore 이제 versus 한국 그리고 So what we 인도, found out 싱가포르에서 through our 각각 trips 구현하는 것이 to less 다릅니다. developed countries 그렇기 that 때문에 그 해당 국가에 sustainability 맞는 is a 것이 way of 무엇인지를 life 봐야 될 over there. 것인데, 그러니까 생활 Whereas 방식의 지속 sustainability is 가능성일 수도 kind of 있겠고요. a privilege 또 지속 가능성이 or something 어떤 good to 경우에는 have 이건 너무 in developed 럭셔리다라고 생각할 수도 있습니다. 개도국에서는 what's the 지속 difference is 가능성은 that 꿈도 못 꾸는 경우도 because of 있습니다. resources 그렇기 때문에 and, 이런 자원이라든지 economic 아니면은 여러 가지 situations, 경제적인 상황 때문일 수도 있겠는데, when you do not have the resources, you 우리가 resort to 이 자원이 finding a 없다, solution. 그래서 솔루션을 찾을 수가 없다, And 우리 that 스스로 might be 찾을 the 수가 cheapest solution, 없다라고 and that 하면은 is 이렇게 sense 저희가 by- 구현을 하는 것이 by 가장 default, 저렴할 수 sustainable. 있다라는 것입니다. 그리고 Right. 또 지속 We 가능하죠. don't see this. I don't think 그러니까 I've seen this in Korea. 한국에서는 저는 We 이걸 use 못 본 것 single plastics, 같습니다. even in Singapore we just throw 보통은 them away. 일회용 But then your 용기를 많이 plastics take 사용하고 very long to 싱가포르도 biodegrade in that 마찬가지인데요. sense. 그런데 And 생체 I'm not 분해가 saying that 되기까지는 we- 굉장히 오래 걸리고 안 되는 I'm not 경우도 saying that 많습니다. we go 그렇기 back 때문에 저희가 to, 다시금 caveman age and say, 뭐 let's 정말 throw 옛날에 our technology 동굴 away. 그 원시 시대로 Let's- 돌아가자라고 얘기하는 let's 것은 use stones, 아닙니다. let's use fire, 그러니까 let's use 이제 돌을 사용하고 그다음에 plant 정말 fibers for 부싯돌을 everything. I 사용을 think 해서 불을 we have to 지피자라고 see 얘기하는 what 것이 materials 아니라, that we have 그러니까 now 지금 현재 and how 가지고 can we 있는
있는 그런 소재들이 무엇이 있는지 그리고 이걸 어떻게 천천히 대체를 시킬 수 있을지에 대해서 고민을 해보자라는 것입니다. 그래서 결국에 이 오가닉한 소재, 그러니까 대나무라든지 아니면은 여러 가지 이 식재료의 폐기물, 바나나라든지 파인애플, 섬유질을 활용을 하는 것, 이런 것들을 다 사용을 해볼 수 있겠습니다. 이게 다 생체 복합 재료화가 되는 것이죠. 그리고 싱가포르에서도 이 커피 찌꺼기를 결국에 건축 현장에서 사용하는 경우도 있는데요. 그래서 커피 빈이 이게 분쇄가 됩니다. 그리고 난 다음에는 보통은 버려지게 되는데 이거를 저희가 뭘 하냐, 기존의 재료와 다시 혼합을 해서 새로운 건축 소재로 만들게 되는 것입니다. 그러니까 친환경적인 그러한 의식을 좀 가져보자라는 것이고 1에서 10까지 이 전체 지속 가능성에 척도가 있다라고 했을 때 갑자기 10이 될 수는 없겠죠. 그런데 10%, 20% 정도 구현을 하다가 기술이 도입이 되면은 소재를 조금 더 개발을 해보자라는 그러한 말씀을 드리는 것입니다. 그렇게 되면은 일상에도 활용이 가능하다라고 생각을 합니다. 그래서 요즘에는 당연히 기술이 필요하죠. 그리고 기술과 연결을 할 필요가 있고 청정 에너지, 재생 가능한 에너지원에 대해서 고민할 필요가 있습니다. 그런데 원시 재료를 통해서 어떻게 하면은 새로운 버전의 이 원시 재료화에 대한 그런 운동을 저희가 착수해 볼 수 있을까? 그렇게 함으로써 어떻게 미래를 위해서 우리의 지금의 삶을 바꿀 수 있을까를 고민하고 있습니다. 사실 이제 요것과 관련된 그 에이션트 퓨처라고 하는 오래된 미래라는 책이 아마 좀 말씀 주셨던 거랑 굉장히 비슷한 내용을 갖고 있어서 저도 굉장히 좀 흥미로웠습니다. 그러면 다음으로 김종규 대표님께서 기후 위기와 재생에너지 사용이라는 60Hz의 김종규 대표님께서 좀 프레젠테이션 해주시겠습니다. 안녕하세요. 이 자리에서 그리고 온라인으로 바쁘신 와중에 이 자리에 참석해 주셔서 감사드립니다. 앞서서 케빈께서 자연 친화적인 그런 물질들을 창의력을 더해서 어떻게 활용하고 있는지 이런 걸 잘 소개시켜 주셨는데 저는 오늘 에너지에 대한 이야기를 하려고 이 자리에 와 있습니다. 아까 싱가포르과 마찬가지로 한국도 저는 발전된 나라라고 생각합니다. 발전된 나라는 서스테이너빌리티라는 주제가 분명히 어떤 있으면 좋은 것이기도 하지만 저는 동시에 책임감이라고 생각하기도 합니다. 그래서 저는 오늘 기후 위기에 대한 얘기를 하면서 재생에너지가 왜 중요한지 그리고 재생에너지가 확산되기 위해서 필요한 게 무엇인지 그런 얘기를 좀 해보겠습니다. 저는 온드림 온드림 펠로우이기도 하고 그리고 제로원으로부터 투자를 받은 회사인 60Hz 대표입니다. 네, 먼저 확산에 대한 얘기를 해보겠습니다. 기후위기라는 거 다들 이제 많이 들어보셨는데 실제로 온실가스가 어디서부터 많이 나오는지 통계를 보면 에너지 산업에서 굉장히 많이 발생합니다. 맨 왼쪽에 있는 원이 한국이고 가운데가 미국이고 오른쪽이 유럽인데요. 다 비슷비슷합니다. 에너지 분야에서 온실가스가 가장 많이 배출된다 이렇게 말해도 과언이 아닙니다. 그래서 온실가스 문제, 기후위기 문제를 해결하기 위해서 저희는 에너지 전환을 해야만 하고 에너지 전환이 없이는 기후위기 대응을 효과적으로 할 수가 없습니다. 이런 과정에서 한국 같은 경우는 재생에너지 비중이 굉장히 낮은 국가입니다. OECD 평균에 비해서도 낮고요. 월드 에버리지에 비해서도 굉장히 낮습니다. 반면에 재생에너지 사용에 대한 그 니즈는 굉장히 재생에너지 사용에 대한 요구는 굉장히 큽니다. 왜냐하면 국내에는 굉장히 많은 제조사들이 있는데 이 제조사들이 앞으로 재생에너지 사용을 하지 않으면 수출 경쟁력에 문제가 생기는 그런 상황으로 가고 있기 때문에 그렇습니다. 그래서 앞으로 한국 같은 경우에는 2.4%밖에 되지 않는 2019년 기준으로 이 재생에너지 발전 비중을 최소한 OECD 평균으로 올려야 되는 그런 국가적인 과제를 안고 있다 말씀을 드릴 수가 있겠습니다. 재생에너지는 계속해서 싸지고 있습니다. 반도체 산업 분야에서 무어의 법칙이라고 해서 2년마다 집적도가 2배씩 늘어나는 이런 법칙이 있는데요. 재생에너지 중에 가장 대표적인 태양광 분야에는 스완슨의 법칙이라는 것이 있어가지고 설치량이 2배 증가할 때마다 20% 가격이 하락한다 이런 법칙이 있습니다.
이게 15년, 20년 동안 계속 지속되어 온 법칙이고 현재도 진행 중입니다. 그래서 재생에너지 발전 비용은 앞으로도 계속 싸진다 이렇게 말씀을 드릴 수가 있습니다. 이게 2019년 조사 결과인데요. 이 파란색 박스, 녹색 박스를 보시면 화석연료 발전의 가격 범위인데 하단에 태양광, 풍력 등이 위치해 있는 것을 보실 수 있습니다. 현재는 2022년이기 때문에 아마도 주요 국가들이 그리드 페리티라고 하는, 그러니까 화석연료 기반의 발전 비용이 재생에너지 발전 비용보다 비싸게 되는 시점, 이 시점에 도달했다고 보여지고 한국도 최근에는 그리드 페리티에 도달했다 이런 주장들이 학계에서 등장하기도 합니다. 그래서 2040년 무렵이 되면은 전 세계 발전비 중에 절반 정도를 재생에너지가 담당한다 이런 것들이 전문가의 예측이고요. 그리고 아리백이라고 해서 앞으로 기업 활동에서 재생에너지만 쓰겠다라는 캠페인에 굉장히 많은 기업들이 참여하고 있습니다. 국내에서도 현대자동차, 삼성, LG, SK를 포함해서 주요 대기업들이 다 재생에너지 사용에 나서겠다고 하고 있고, 여기 보이는 로고들이 앞으로 기업 활동에서 재생에너지 100%로 운영하겠다 선언한 그런 회사들입니다. 보시면 포춘 500 기업들 포함해서 우리가 알고 있는 주요 기업들이 다 이 대열에 동참하고 있음을 알 수가 있습니다. 네, 한국의 상황을 조금 더 말씀드리면 이건 전력거래소 통계 자료인데요. 한국에 있는 재생에너지 프로젝트의 80% 이상이 중소형입니다. 중소형이다 보니까 재생에너지를 확산시키기 위해서 풀어야 되는 문제가 독특하게 존재하는데, 그거는 재생에너지 프로젝트의 코스트를 브레이크다운 해보면 대규모 프로젝트랑 소규모 프로젝트랑 패턴이 다르기 때문에 그렇습니다. 우리가 모두 잘 아시다시피 패널이나 인버터 같은 재생에너지의 주요 하드웨어 부품은 가격이 굉장히 많이 하락해서 좌측에 있는 그래프의 빨간 박스를 보시면 거의 절반이 된 거를 보실 수가 있습니다. 근데 그 위에 있는 노란 것들, 그러니까 하드웨어의 소프트 코스트라고 분류하기도 하고 논 하드웨어 비용이라고 분류하기도 하는 이 비용은 잘 낮춰지지 않습니다. 여기에는 예를 들면 고객 획득을 하는 데 드는 비용, 인허가에 드는 비용, 문서화를 시키는데 여러 가지 행정 비용, O&M 비용 이런 것들이 포함이 됩니다. 그래서 앞으로 한국 같은 그 땅이 넓지 않고 여러 가지 제한이 있는 국가에서 재생에너지가 늘어나기 위해서는 하드웨어 비용이 아니라 논 하드웨어 코스트를 낮출 수 있는 서비스나 기술이 굉장히 많이 필요하고, 그렇기 때문에 IT가 이 분야에도 들어와서 굉장히 많은 효율을 향상시킬 수 있는 그런 시도들을 해야 된다 이렇게 생각하고 있습니다. 두 번째로 관리에 대한 얘기를 한번 해보겠습니다. 이런 기사를 보셨는지 모르겠는데요. 제주도에서 발생하고 있는 일인데 풍력 발전기를 강제로 멈추는 일들이 있다 이런 기사입니다. 2020년 기준으로 70번 정도 강제로 풍력 발전기를 멈추는 이런 일이 있었는데, 사실 이런 기사를 보면 일반인들께서는 사실 좀 이상합니다. 왜냐하면 재생에너지는 한번 건설하고 나면은 연료비도 들지 않고 온실가스도 배출하지 않으니까 무조건 계속 돌리고 계속 써야 될 것 같은데 이거를 강제로 세워야 하는 그런 일들이 생긴다는 것이죠. 이 문제를 좀 더 설명드리기 위해서 전력망에 대해서 간단히 말씀드리려고 하는데요. 우리 전력망은 에너지 공급이랑 수요가 균형 상태에 있을 때 안정하다 이렇게 말을 합니다. 어댑터 같은 것들 보시면 220V, 60Hz 이런 규격이 있는 걸 보실 수 있는데 우리나라에 있는 모든 전자기기들이 이 규격에 맞게 동작하도록 되어 있습니다. 그래서 이 에너지 공급이랑 수요 사이에 불균형이 일어나게 되면은 주파수가 변경이 되고요. 이 주파수가 변경되는 거에 따라서 작게는 가전제품 가동에 문제가 생기지만 크게는 블랙아웃 같은 국가적인 재난 사태가 발생할 수도 있는 것입니다. 그렇기 때문에 이 에너지 공급과 수요 사이의 균형을 끊임없이 맞추는 문제가 전력망을 안정적으로 운영하는 데 매우 중요합니다. 그런데 앞서 말씀드린 재생에너지가 매우 빠르게 확산되어야 하는 이런 상황과 전력망을 안정적으로 운영해야 하는 상황을 겹쳐서 보면은 또 새로운 도전들이 생기는 걸 알 수 있습니다. 일단 첫 번째로 재생에너지는 좌측에 있는 그래프에서도 보이시듯이 전력의 공급량이 날씨나 계절에 따라 달라집니다. 그렇기 때문에 에너지 공급과 수요 사이의 균형 상태를 계속 유지해야 되는 전력망 안정 문제가 점점 복잡하고 어려워진다 이런 특징이 있습니다. 그리고 기존에 화력이나 원자력 같이 큰 용량의 발전소를 몇 개 운영하던 상황에서 굉장히 많은 작은 발전소를 지역적으로 분산되어 운영하는 그런 시스템으로 바뀌기 때문에 작은 발전소를 많이 관리할 수 있는 그런 기술이나 서비스도 필요해지게 됩니다. 그래서 가상발전소라는 개념들이 등장을 해서 많이들 회자가 되는데, 이 가상발전소는 소규모 분산 전원을 IT 기술로 연결하고 관리하는 기술이나 서비스를 통칭하고 있고,
여기에는 재생에너지 발전소, 전기 자동차, 그리고 스마트 가전까지도 포함되는 개념이다 이렇게 생각하실 수 있습니다. 그래서 앞으로의 미래가 불안할 것 같지만 사실 그렇지만도 않습니다. 제가 2017년도에 유럽에서 있었는데요. 그때 유럽에서 큰일이 있었습니다. 무슨 일이었냐면 일식이 있었습니다. 근데 일식이라는 것은 에너지 관점에서 보면은 대규모의 태양광 발전소가 한 번에 꺼졌다가 다시 한 번에 켜지는 일입니다. 근데 유럽은 재생에너지 발전 비중이 굉장히 높은 국가가 많기 때문에 이 전력망에 문제가 생길 것을 많은 분들이 우려했지만 블랙아웃 같은 것은 일어나지 않았습니다. 그래서 앞으로 저희가 재생에너지가 많이 확대된 세상, 그런 세상을 안전하고 효율적으로 운영하기 위해서는 IT 기술의 많은 도전이 역시도 이 분야에 필요하다 이렇게 말씀드릴 수가 있겠습니다. 그래서 우리가 전력망 운영에 관해서도 저는 복잡한 것을 만드는 게 크게 두 가지 패러다임이 있다고 생각합니다. 하나는 성당 만들듯이 만드는 방법이 있고요. 하나는 시장 만들듯이 만드는 방법이 있는데 기존의 성당 같은 모델로 우리의 에너지 시장이 관리되었지만 앞으로는 굉장히 많은 다양한 영역에 있는 회사들, 스타트업들이 등장해서 전력망 안정을 위한 다양한 서비스를 해서 합동을 해서 이 문제를 해결하는 게 좋다 이렇게 생각하고 있습니다. 특히 한국 같은 경우는 재생에너지와 함께 전기차 생산 국가이기도 하기 때문에 움직이는 에너지 저장 장치인 전기차와 친환경 재생에너지가 합쳐져서 여러 가지 시도를 해야 된다 이렇게 보고 있고 또 전기차 외에도 솔라 패널이라던가 배터리 시스템 관련해 가지고는 한국이 굉장히 세계에서 잘하는 국가 중 하나입니다. 그래서 앨런 머스크도 현대가 굉장히 잘하고 있다 이런 트윗을 올리기도 했는데 우리가 이런 하드웨어적인 단단한 인프라를 기반으로 다양한 서비스를 만들어내면은 한국뿐만이 아니라 세계적으로 여러 가지 선도적인 역할을 할 수 있다 이렇게 생각하고 있습니다. 마지막으로 거래에 대한 얘기를 해보겠습니다. 재생에너지가 어떻게 거래될까 많은 분들이 사실 생소하게 느끼실 수 있는데요. 크게는 4가지 방식으로 거래됩니다. 하나는 재생에너지 발전량에 따라서 인증서를 발급을 해주는데 그 인증서를 구매하는 방식으로 재생에너지 사용에 대한 명분을 가져가는 방법이 있고요. 또 하나는 PPA라고 해서 재생에너지 발전소랑 기업 혹은 개인이 직접 거래 계약을 하는 방식이 있습니다. 또 하나는 한전 같은 유틸리티 사업자들이 특별히 설계한 요금제를 활용하는 방식이 있고 마지막으로는 직접 솔라 패널을 깔거나 풍력 발전기 깔거나 이런 자가 발전 방식이 있습니다. 그런데 이런 재생에너지를 조달하는 방법이 기업들마다 사실 선호도가 조금 다릅니다. 예를 들어 에너지를 많이 소비하는 기업 같은 경우에는 자가 발전이나 전력 구매 계약을 하는 비중이 높고요. 에너지 저소비 기업 같은 경우, IT나 금융사 같은 경우에는 주로 인증서를 구매하는 방식으로 많이 합니다. 그렇기 때문에 한국에서 기업들이 재생에너지 사용을 빠르게 늘려가기 위해서는 이렇게 다양한 기업들의 니즈에 맞게 다양한 제도들이 운영될 수 있도록 보는 게 중요하고 특정 기업 인더스트리에 초점이 맞춰져서 제도가 설계되면은 확산에 상당한 문제가 생길 수가 있다 이렇게 말씀드릴 수가 있습니다. 어떤 기업들이 그러면 재생에너지를 빨리 쓰느냐? 통계적으로 보면은 B2C 그러니까 소비자들과 직접 대면하는 경향이 있고 또 상품 원가에서 전기 요금 비중이 낮은 기업들이 재생에너지 전환에 빨리 나서는 경향이 있는 것 같은데요. 그래서 국내에서도 최초의 직접 거래 계약 사례를 보면은 화장품 회사가 있습니다. 그리고 한번 이렇게 재생에너지 쓰겠다라고 결심을 하면은 보통 IT 기업들이 그 비율을 굉장히 빨리 높여갑니다. 그래서 국내에서도 네이버 같은 IT 회사들이 아리백 가입을 하겠다라는 선언에 계속 동참하고 있는데 앞으로 IT 기업들이 재생에너지 사용 비중을 굉장히 빨리 늘릴 것이다. 저는 그렇게 보고 있습니다. 그 다음에 또 한 가지 이슈는 개인의 재생에너지 선택권에 대한 이야기인데요. 이제 기업들 같은 경우에는 과거에 불가능했지만 현재 수출 경쟁력 등의 이유로 재생에너지만 선택적으로 사용할 수 있는 제도가 마련이 돼서 지금은 원하는 기업들은 할 수가 있습니다. 그런데 개인들은 사실 이것을 할 수가 없습니다. 제가 독일에 살 때 저는 재생에너지만 선택적으로 구매를 해서 전기요금을 냈습니다. 그런데 현재 한국에서는 그런 것이 불가능하죠. 이게 지금은 우리가 너무나 당연하게 그렇게 해야 되는 게 아닌가라고 생각하지만 사실 해외에서는 그렇지 않습니다. 그래서 마치 우리가 유기농 농산품을 선택적으로 구매할 수 있듯이 재생에너지도 선택적으로 구매할 수 있게 하는 것이 바람직한 방향이고요. 지금은 비유를 하자면 유기농 농산물, 화학비료를 활용한 농산물 이런 것들을 한 바구니에 넣고 섞어가지고 줄 서서 하나씩 나눠주는 시스템인데 이것이 개인의 어떤 환경과 기후 위기에 대한 실천 의지를 반영할 수 있는 방법으로 제도적인 보완이 필요하다 그렇게 생각합니다. 마지막으로 저희 회사가 그런 말씀드린 재생에너지 확산, 관리, 거래에 관해서 뭘 하는지 조금만 설명을 드리고 발표를 마치겠습니다.
일단 60Hz는 이제 창립된 지 2년 된 회사인데요. 작년에 공공 데이터 활용 우수 사례로 대통령상을 받았고, 그 다음에 소셜벤처 경영대회에서 국무총리상을 받았습니다. 그 외에 장관상도 2차례 수상한 경력이 있고, 그리고 현대자동차 그룹을 포함해서 다양한 기업들과 협동 프로젝트를 진행하고 있는 그런 회사입니다. 저희가 먼저 재생에너지 확산을 위해서 한 일은 햇빛바람 지도라고 해서 전국에 있는 8만 개 재생에너지 발전소 위치랑 용량을 찾아서 현재 발전량이 얼마인지, 내일 발전량이 얼마인지 이런 것들을 예측해서 알려주는 서비스를 만들었습니다. 현재 오른쪽에 있는 로고에 소속되신 분들 포함해서 1,200개 정도 기업이 가입되어 계시고요. 이 서비스를 활용을 하면 현재 우리 동네에서 발전소가 몇 개나 있고 이 발전소들이 얼마나 발전하고 있는지 이런 것들을 누구나 쉽게 보실 수 있도록 그렇게 되어 있습니다. 그다음 두 번째로 에너지 관리 시스템을 개발하고 있습니다. 지금 보여드린 이 그림은 주유소인데요. 앞으로 전기차가 늘어나면은 주유소의 역할에 대해서도 고민이 생기게 됩니다. 그래서 저희가 만드는 소프트웨어는 기존의 가스 스테이션, 그러니까 화석연료 기반으로 돌아가던 주유소를 전기차 충전기, 태양광, 그리고 에너지 저장 장치 등이 결합된 복합 에너지 스테이션으로 개발하는 그런 과제가 되겠습니다. 저희가 만든 에너지 관리 시스템을 활용하시면 이런 다양한 컴포넌트들을 조합해서 최적화된 효율로 운영하실 수 있도록 그렇게 개발을 하고 있습니다. 마지막으로 재생에너지 거래와 관련해서 현재 재생에너지를 쓰는 것이 기업에 한정되어 있기도 하고 또 작은 기업은 이용하기 어렵고 개인들은 이용하기 어렵기 때문에 저희는 재생에너지를 월 구독 방식으로 사용할 수 있는 서비스를 고민하고 만들고 있습니다. 특히 시민발전협동조합과 연계해서 시민들이 생산한 에너지를 기업들이 그리고 원하는 개인들이 매우 쉽게 월 구독 형식으로 활용할 수 있는 그런 서비스를 연내에 출시하려고 준비하고 있습니다. 이상으로 발표 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 예, 정말 흥미로운 주제 감사합니다. 일단 저희가 친환경 혹은 뭐 지속 가능성에 대해서 얘기하다 보면 에너지란 부분을 가장 많이 생각하게 되는 것 같습니다. 그런 점에서 재생에너지는 좀 어떻게 보면 이제 뭐 선택이 아닌 좀 필수의 요소라고 이제 좀 생각이 되는데 여전히 효율성이라든지 이런 부분에서 조금 어려움을 겪고 있는 부분들을 오히려 관리적 측면과 에너지의 분배, 오늘 뭐 시장성, 경제성 이런 부분들로 풀어가려는 점이 가장 인상적이었지 않나 싶습니다. 그래서 자료 중에 제가 좀 보다 보니까 좀 유럽이나 그러니까 뭐 경제적인 규모에 비해서 좀 우리나라 대한민국이 상대적으로 굉장히 낮은 퍼센티지의 지금 재생에너지 사용률을 보이고 있는데 그런 점에서 좀 어떤 부분이 좀 원인이 되었을까, 좀 대표님만의 해석을 좀 주시면 어떨까? 네, 여러 가지 원인들이 있는데 이제 저희 같은 회사가 그리고 시장에서 이 문제를 해결할 수 있는 그런 원인을 위주로 좀 설명을 드리면, 저는 아까 전에 표를 제가 인용하면서 설명드렸듯이 하드웨어 비용의 하락 속도만큼 비하드웨어 비용의 하락 속도가 빠르지 않기 때문이다, 저는 그렇게 봅니다. 한국 같은 경우는 큰 부지가 거의 없기 때문에 작은 부지에 진행하는 재생에너지 프로젝트 또는 건물에 짓는 그런 태양광 프로젝트 이런 것들이 굉장히 큰 비중으로 존재하게 되는데, 이런 작은 종류의 프로젝트에서는 하드웨어 비용의 비중이 절반 정도밖에 되지 않습니다. 우리가 푸드 딜리버리 서비스가 나와서 고객 획득 비용이 굉장히 감소했죠. 요식업을 하는 분들 입장에서는. 그리고 다양한 것들이 O2O라는 이름으로 IT와 연결이 되면서 굉장히 혁신 사례들을 많이 만들고 있는데, 에너지 분야에서는 사실 그런 것들이 많이 없고 이런 다양한 시도들이 에너지 분야로도 연결이 돼서 비하드웨어 비용의 비용을 획기적으로 낮출 수 있는 그런 시도들이 있어야만 한국에서도 그런 재생에너지가 빨리 퍼져나갈 수 있다, 이렇게 생각합니다. 답변 감사합니다. 또 이렇게 재생에너지를 이야기하다 보면 이제 우리가 이제 리뉴어블 에너지라고 하죠. 바람이나 뭐 햇빛이나 이게 어떻게 보면 자연으로부터 공짜로 얻을 수 있는 에너지들인데, 아까 풍력에 대해서 말씀해 주셨듯이 어떤 60Hz라고 하는 균일화되는 퍼센티지가 측정이 균형을 잡지 못하면 사실 뭐 지금 작동하고 있는 발전소를 멈춰야 될 만큼의 어떤 그런 부분들에서 관리적 측면이 상당히 중요할 거라고 생각합니다.
그런 점에서 지금 최근에도 이제 몇 번 태풍과 이런 정말 이상 기후들 속에 이 재생에너지 부분은 상당히 대응이나 미래 예측, 지금 어떻게 보면 60Hz에서 하고 계신 일들이 중요할 거라고 생각하는데 향후 이런 급격한 기후의 변화, 뭐 남극이 녹아가고 있고 이런 부분들에 대해서 어떤 회사의 방향성이라든지 앞으로의 플랜들이나 혹은 이런 부분에서 지속 가능성에 대해서 어떻게 생각하고 있으신지 궁금합니다. 네, 뭐 저희가 기후가 어떻게 변할 것인지를 사실 예상하기는 굉장히 어려운데 일단 산업의 관점에서 실제 기후에 대한 분석이 필요한 그런 에너지 관련된 것을 한 가지 말씀을 드리면 수출 기업들의 아리백이 사실은 기후랑 관련이 굉장히 큽니다. 왜냐하면 재생에너지 프로젝트는 보통 장기 계약을 합니다. 10년, 20년 이렇게 장기 계약을 하는데 10년, 20년 뒤에 기후 상황에 따라서 발전량이 어떻게 바뀔 것인지 이런 것들이 굉장히 경제적으로 꽤 큰 차이를 만들어내는 계산이 됩니다. 그래서 예를 들면 현대나 뭐 이런 큰 회사들 같은 경우에는 재생에너지 조달에 써야 하는 비용이 굉장히 크다 보니까 10년 뒤, 15년 뒤의 미래에도 실제로 관심이 있고 그거를 계산에 넣어야만 합리적인 계획을 세우실 수가 있는 거죠. 근데 현재 국내에서 이 아리백이라는 것이 대두된 것이 얼마 되지 않았기 때문에 이런 것까지 감안해 가지고 계획을 만들 수 있는 곳이 많이 없어서 저희가 사실 그 관련된 소프트웨어를 개발하고 있고 또 기후 관련된 변화 상황에 대해서는 특별히 기상산업기술원과 함께 기후에 관한 사항을 앞으로 미래의 발전량을 예측하는 데 활용할 수 있는 그런 기술로 개발할 수 있는 그런 과제를 하나 수행을 하고 있기도 합니다. 답변 감사합니다. 그럼 이렇게 크리에이터들과 토큰 이 정도로 하고 관중으로부터 이제 지금 Q&A를 몇 개 받아보려고 하는데요. 예, 질문이 있으시면 좀 부탁드리겠습니다. 예, 거의 질문. 저 궁금한 게 재생에너지를 만들려면 그 만드는 하드웨어가 또 필요하잖아요. 그러면 사실 태양광 같은 거는 패널 같은 게 엄청 많이 필요하다고 하는데 그게 20년 뒤에 30년 뒤에는 노후가 될 수도 있는 문제잖아요. 그럼 그거에 대해서는 어떤 식으로 대비를 하고 있는지가 조금 궁금하거든요. 네, 그 태양광 패널을 만드는데 활용되는 그런 소재들의 그리고 태양광 패널을 실제로 쓰는데 필요한 모든 소재들의 90% 이상이 재활용됩니다. 그 태양광만 그런 게 아니라 사실 배터리도 재활용이 굉장히 잘 됩니다. 그 테슬라의 그 CTO 최고 기술 책임자였던 분이 퇴직하시고 만든 회사가 뭔지 아직 모르시는 분들도 많이 있으실 텐데요. 테슬라 전직 CTO가 창업한 회사가 무슨 일을 하는 회사냐면 배터리 재활용 회사입니다. 그러니까 이런 식으로 재생에너지 분야에서 쓰이는 주요 하드웨어는 재활용에 대한 시장이 굉장히 빠르고 크게 성장하고 있습니다. 왜냐하면 재활용이 잘 되기 때문에 그렇습니다. 예, 어쨌든 그 아마도 이 분야 자체가 오래되긴 했지만 그 관리적 측면에서는 계속 새로운 기술이 나오고 이러기 때문에 뭐 어떤 하나의 답이 있지는 않을 것 같습니다. 그리고 또 질문 또 하나 정도 더 있을까요? 예. 친환경 소재 관련해서 여기저기 아티클을 봤는데 그럼에도 불구하고 카나프 소재라는 건 저한테는 되게 생소하게 느껴지는 소재였어요. 그래서 케빈 크리에이터님께서 다양한 식물 소재 중에서 왜 카나프인지, 카나프가 가진 어떠한 특징이 있는지 말씀해 주시면 감사할 것 같아요. Right.
I think 네, 질문 part of 감사드립니다. sustainable design 일단 is 지속 also to see what you have 가능한 around 디자인이라는 것의 us 일환 around 중에 the 하나가 region. 일단 So 이 we can't 환경에서 say, 내가 구할 수 있는 I would 것들을 like to 봐야 use 되는 것이 something which is 시작점이라고 봅니다. available in the United 그러니까 States 이 rather than 미국에 Asia 무엇이 있는지 versus 아니면은 아시아에 무엇이 vice versa, 있는지 right? So 이런 because we are 부분들이 다 환경적인 always 요소에 in that 따라서 다르기 society 때문에 where 그 we can 로컬적인 import 측면들을 and export 보는 것이죠. materials so easily. 보통은 But we 이제 have to 이런 ask 자재들 ourselves 또는 what is 소재들을 around 굉장히 us, what 쉽게 can we 수출입을 use? 합니다. Can we 그런데 look 그것뿐만 towards 아니라 nature for 지금 certain 당장 우리 inspiration? 주변에 무엇이 So 있는지 여기서 I think 영감을 the 얻을 필요가 first 있다라고 milestone 봅니다. that we want 일단 첫 to 번째로는 make is that let's look around us and see 우선 what is 저희 주변을 around 한번 us in that 살펴보자라는 region. 데서 So 시작을 했습니다. 이 Canna 지역에서 fiber 무엇이 is 재배되는지를 보자라고 available 했고요. in 거기에 따라서 parts of 캐나프를 보게 Southeast Asia, 되었습니다. especially 이게 동남아에서 in 많이 low 재배가 되고 parts of 있고 south of 특히 India, 이제 Malaysia, 인도, also grown in 말레이시아, China and 중국, Japan and 그리고 parts of, I 일본, think, 그리고 기타 다른 이제 South Asia per se. 동남아에서 And that is 굉장히 많이 also a 발견이 bit 되고 different 있습니다. from the American counterpart, which 그리고 is 미국과는 from 또 hemp. 다른데요. And- 그러니까 and we 남미 have to 쪽에는 look at, 햄프라고 하는 these 마소제, 그러니까 materials and 마가 see how 많이 we 재배가 can 되죠. use them for our various 그래서 purposes, per se. 결국에는 다양한 So, 목적으로 어떻게 for 이러한 example, 이 if we 소재들을 talk 사용할 about 수 other plant 있을까, fibers as 자재들을 well, 사용할 which 수 can be made 있을까에 into 대해서 생각을 해봤습니다. biocomposites. 그래서 그 결과 we 생물 also can look at, 복합제, as I 아까 said, at 이 food 바이오 waste. 컴포짓을 So in the whole 도출하는 production of, let's say, 방법에 대해서 pineapples and 고민을 all 했던 that, there's a 것이고 lot of, 파인애플이라든지 아니면 기타 biomass 다른 or materials 제가 that 이 in food 바이오매스 waste. Can we begin 소재에 to 대해서도 use 말씀을 that, 드렸지만 보통은 폐기가 for other 됩니다. purposes as 그런데 well, 이런 부분들을 right? 다시 새로운 Can they 목적을 부여할 수가 slowly 있을까에 begin 대해서 to 고민을 해보기 replace 시작했습니다. plastics and other synthetics? 그리고 플라스틱이라든지 합성 소재들을 대체하기 시작한 것이죠. 재료에 대한 이야기들 정말 좀 재미있었고요. 이게 좀 아무래도 이제 지역성이라는 게 이제 포함되어 있는데 좀 요거하고 좀 비슷한 사례가 하나 들려드리면 홍콩에서는 지금 스캐폴딩이라고 하는 건물을 지을 때 건물을 둘러싸는 그 구조체를 대나무로 만들고 있습니다. 이게 굉장히 역사도 오래됐고요. 지금 현재도 그렇게 활용하고 있습니다. 그런 점에서 봤을 때 사실 건축의 재료 부분은 어떻게 보면 우리가 이제 사실 오늘의 핵심적인 주제는 바이오필릭 실천이라고 하면 우리의 넥스트 제너레이션 기술은 사실 어떻게 보면 에이션트 퓨처라고 할 수 있어요. 그러니까 이미 우리가 이전에 갖고 있던 무언가에 답이 있을 수도 있다는 생각이 좀 드는데 사실 그 케빈님이 께서 이제 이렇게 개발하시고 이렇게 이제 하는 과정들을 보면 그런 부분들이 좀 가슴에 많이 와닿는 것 같습니다. 질문 하나 정도만 더 받고 오늘 강연 이렇게 마무리하려고 하는데. 네, 발표 잘 들었습니다. 혹시 지속 가능한 공간의 창출을 바탕으로 오피스에 적용된 사례나 적용한 사례를 통한 특이점에 어떤 것이 있는지 궁금해서요. 이게 사실 이제 좀 오늘 케빈님 같은 경우엔 좀 건축가이지만 동시에 재료를 연구하는 연구가기도 하고 김종규 대표님 같은 경우에는 어떤 에너지에 대한 어떤 전문가죠. 그리고 사실 제가 아마 오늘 이 자리에 있는 가장 큰 이유 중에 하나는 그 현대차 정몽구재단에서 했던 이제 온드림 소사이어티를 이제 만들었는데요. 사실 그 명동에 있습니다. 제 입으로 거기가 가장 그런 친환경적인 공간이라고 말하기는 좀 애매할 수도 있지만 그 공간을 만들 때 어떻게 보면 그런 부분도 많이 신경을 썼어요. 근데 이제 이 바이오필릭이라고 하는 단어는 어떻게 보면 아까 말했던 에이션트 퓨처랑 가장 유사합니다. 그냥 공간을 사용하는 사람과 자연과 그리고 환경과 모든 게 다 일체화돼 있어야 돼요. 그러니까 뭐 에너지만 뭐 세이브해서도 안 되고 사람만 편해서도 안 되고 그 모든 게 이제 우리가 소위 말하는 저희는 원래 원시 시대 때 다 생태계로 그냥 자연에 노출돼 있던 사람들인데 이런 문명화를 이루면서 콘크리트 덩어리 안 속으로 들어오게 됐습니다. 요즘에는 다시 캠핑한다고 다시 자연으로 많이 나가고 있는데 이게 워킹하는 그 시간이 적지가 않습니다, 여러분. 그 시간 동안 어떻게 여기에는 이제 스트레스 지수도 있을 것이고요. 그리고 이제 에너지 효율도 분명히 있을 것입니다. 사례를 하나 들려드리면 그 미국 같은 경우에는 리드 골드를 따기 위해서는 이렇게 전등이 있잖아요. 이게 자기가 있는 자리에서 일을 하지 않으면 전등이 더 꺼져야 돼요. 그게 요구 조건입니다.
선택적 조건이 아니고. 두 번째로 또 이런 바이오필릭의 가장 좋은 사례 중에 하나는 여러분 잘 아시는 아마존 헤드쿼터, 거기에 보면 진짜 회사 이름처럼 아마존을 만드셨어요. 이렇게 큰 도움으로. 그래서 그 안에 들어가면 거의 원초적인 느낌들이 드는데 회사의 모든 미팅룸이 그 안에 있습니다. 그만큼 일하는 환경이라든지 사람이 움직이는 환경에 자연이라는 것은 굉장히 중요한 소재이고, 그것으로부터 사람이 안정감을 얻는 데서 오는 일의 효율성도 어떻게 보면 모든 이런 탄소와 다 연관이 되어 있다고 생각이 됩니다. 예. 그래서 이렇게 오늘 마지막 질문 감사하고 이렇게 주제를 마치겠습니다. 하여튼 두 분 이렇게 또 싱가포르에서 와주시고 또 바쁘신데 지난주에 뉴욕 갔다 오셨대요. 그래서 이 바쁘신 와중에 이렇게 그 좋은 자리 마련해 주셔서 감사하고, 이 자리 만들어 주신 제로원 그 분들께 너무 감사드립니다. 이렇게 마치겠습니다. 감사합니다. 네, 저희 다양한 차원에서 지속가능한 도시, 지속가능한 공간에 대해서 말씀 나누어주신 김종규 대표님, 그리고 케빈 크리에이터님, 그리고 박상욱 사장님께 감사하다는 말씀 다시 드리고요. 저희 제로원의 행보, 그리고 앞으로 글로벌에서 활약하게 될 저희 글로벌 크리에이터 분들에게도 많은 관심 가져주시면 감사하겠습니다. 감사합니다.